میں آفس کے لیے صبح صبح تیار ہو کے نکلوں تو جو میری ماں ہے وہ میرے بالوں پہ ہاتھ پھیرے اور کہے کہ پتر جا تینوں ستّے ہی خیران ہے، پتر جا تینوں ستّے ہی خیران۔ یہ تو ان کا ایک خواب تھا کہ میں ایس ایچ او بنوں، میں پولیس انسپیکٹر بنوں۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں شاہد رضوان۔ آج یقین جانیے دل بہت افسردہ تھا، تو چند الفاظ جو ابھی میں فیس بک پہ سن رہا تھا کہ زندگی جو ہے اس کے بارے میں الفاظ تھے کہ خوشی جو ہے وہ آپ کے اندر سے رائز ہوتی ہے، آپ کے اندر خوشی پھوٹتی ہے۔ تو اس نے کہا میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں، میں صبح اٹھتا ہوں تو پانی گرم مل جاتا ہے، کوک ناشتہ بنا رہا ہوتا ہے، دو ڈرائیور کھڑا ہوتا ہے، ایوری چیز کے یہ جو ششکے آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کی لائف میں کتنے ششکے ہیں، تو یہ سارے ششکے میری لائف میں ہیں، بہت سے ہیں، اور ہر چیز کی سہولت ہے، ہر چیز میسر ہے مجھے۔ لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھی میں دفتر جاتا ہوں تو جا کے میں اتنا افسردہ ہو جاتا ہوں، میں اپنے پی اے کو بلاتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں کہ دروازہ بند کر دو، جب تک میں کہوں نہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ اور جب پھر میں پتہ کیا کرتا ہوں، دروازہ بند کر کے میں روتا ہوں، اور اس لیے روتا ہوں میں اس ایک ششکے کو مس کرتا ہوں۔ کون سا ششکا جو آپ لوگوں کو میسر ہے اور ہمیں نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں رو لیتا ہوں، دل کا غبار ہلکا کر لیتا ہوں، تو پھر میں اپنے باقی کاموں میں لگ جاتا ہوں۔ وہ ششکا کون سا ہے؟ وہ ششکا کہ جب میں آفس کے لیے صبح صبح تیار ہو کے نکلوں تو جو میری ماں ہے وہ میرے بالوں پہ ہاتھ پھیرے اور کہے کہ پتر جا تینوں ستّے ہی خیران ہے، پتر جا تینوں ستّے ہی خیران۔ یہ ششکا میں اتنا مس کرتا ہوں، اتنا مس کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس بارے میں بتا نہیں سکتا۔ تو یہ ششکا آپ کی زندگی میں کتنے لوگوں کو میسر ہے لیکن وہ اس کو فیل نہیں کرتے۔ یہ الفاظ تھے مرحوم بلال پاشا کے۔ بلال پاشا عبد الحکیم ضلع خانے وال کا رہائشی تھا، اور ایک متوسط اور غریب طبقے سے اس کا تعلق۔ ایک متوسط اور غریب طبقے کا یہ نوجوان اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کر کے پھر گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان سے اس نے گریجویشن کی، کے بعد پھر ایگریکلچر فیصل آباد سے اپنی تعلیم کی اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد محنت میں لگ گیا۔ پھر اس کو جاب ملی ایز اے سب انسپیکٹر پنجاب پولیس میں، پبلک سروس کمیشن کے تھرو ڈائریکٹ سب انسپیکٹر پوسٹ ہوا۔ اس کے بعد محنت جاری رکھی اور مختلف کام کرتے، مختلف جابز کرتے ہوئے 2018 میں بالآخر اس نے سی ایس ایس کا، جو پاکستان میں سینٹرل سپیریئر سروسز کے نام سے سب سے سپیریئر اگزام تصور کیا جاتا ہے، سب سے مشکل امتحان تصور کیا جاتا ہے، وہ پاس کر کے سی ایس ایس کوالیفائیڈ آفیسر تعینات ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد کے ساتھ، ایک باریش بزرگ غریب والد کے ساتھ انٹرویو دیا، اور کبھی اپنی اصلیت نہیں چھپائی، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا بیک گراؤنڈ بہت امیر تھا یا میں پیچھے سے کیا ہوں، کبھی نہیں چھپایا۔ اپنی اصلیت کے ساتھ ساتھ وہ ترقی کرتا گیا، اور ترقی کرتا کرتا وہ تمام اپنے گاؤں والوں کے اور دیگر لوگوں کے لیے ایک جدوجہد کا نام بن گیا، اور مسلسل جو ہے وہ کامیابی کی منزل طے کرتا گیا۔ تو جو میں نے الفاظ بولے ہیں یہ الفاظ تھے مرحوم بلال پاشا کے، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور بلال پاشا پھر ڈپریشن میں آ کے پچھلی رات ان کو اٹیک ہوا، اور آج ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آج اس کا جنازہ تھا، اور جنازے کی انتہائی سوگوار جو ادھر حالات تھے، جو ویڈیوز ہم نے دیکھی، جو ادھر لوگوں کو دیکھا روتے بلکتے، اور اس کے والدین کی جو حالت تھی وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ دوستو، زندگی ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ہمارے جو والدین ہیں انہوں نے کس طرح خواب دیکھے، سہانے سپنے دیکھے، اور ان کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کے سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ آپ سے سب سے زیادہ سنسیئر رشتہ آپ کے والدین کا۔ بوڑھے جو والدین ہیں ان کے نزدیک سب سے جو کام ان کے زندگی کا نصب و لعن ہوتا ہے وہ ان کی اولاد کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ دوستوں، بلال پاشا کی
पे बात करते करते मुझे अपने वालिद गिरामी वो भी बहुत याद आए कि किस तरह हमारे वालिद मोहतरम ने हमें कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक किया, मेहनत की, अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो नहीं दी और हमारी खुशी के लिए, हमारी आला तालीम के लिए अपना सुकून, अपना सब कुछ ख़त्म किया, अपनी जायदाद बेच दी और ख्वाब यही था कि मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ जाएं। उनका एक ख्वाब था कि मैं एसएचओ बनूं, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनूं और इस खुशी की तकमील के लिए, इस ख्वाब की तकमील के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और मुझ पे अपनी जायदादें बेच के सब कुछ मेरी आला तालीम के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ, अपने सुकून तक बर्बाद कर दिया। और उसके बाद अपने बाकी बेटों की कामयाबी के लिए कि मेरा बेटा मेजर बने, मेरा बेटा कर्नल बने, जनरल बने, फौज में आला अफसर बने, तो आज जब उनके बेटे दोनों, एक इंस्पेक्टर बन गया और एक इंस्पेक्टर बन के एसएचओ बन गया और दूसरा जो है वो मेजर बन गया, लेकिन जो ही हम अपनी मंजिल को पहुंचे उससे पहले हमारे वालिद मोहतरम इस दुनिया से रहलत फरमा गए। तो अल्लाह ताला ने उनके ख्वाब तो पूरे कर दिए, लेकिन उनके मरने के बाद आज हम अपनी उनकी ख्वाबों की तकमील पूरे तो कर रहे हैं, लेकिन वो अब इस दुनिया में देखने के लिए जिंदा नहीं है। दोस्तों, यही कहानी है घर घर की और यही कहानी है बिलाल पाशा की। उसके वालिद ने इतने ख्वाब देखे, इतने मेहनत की और उसने उसकी मेहनत के लिए अपने वालिद के ख्वाबों की तकमील के लिए सख्त मेहनत की, सीएसएस पास कर लिया, लेकिन उसके बाद जब उनको परवान चढ़ने का वक्त आया तो वो खुद दुनिया से चला गया। यहाँ कहानी उल्ट है दोस्तों, यहाँ बिलाल पाशा खुद जो है अपने वालिद के ख्वाबों की तकमील के पूरी करके खुद इस जहान फानी से चला गया, लेकिन उसका बूढ़ा बाप उसको अपनी कब्र में सिसकते हुए उतारने के लिए अभी तक जिंदा है और शायद अब ये जिंदा लाश हमेशा जब तक जिंदगी है ऐसे ही रहेगी और उसे मिस करते रहेगी, लेकिन बिलाल पाशा दोबारा इस दुनिया में नहीं आएगा। दोस्तों, ख्वाबों की तकमील के लिए इस हद तक ना बढ़ जाएं कि आपको ख्वाब ही मार डालें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दोस्तों, हर चीज की हद से ज्यादा तो जो तजावज है वो आपके लिए खतरनाक है, बुरी है। और इसी तरह आप अपने ख्वाबों की तकमील जरूर करें, उन मेहनत करें, लेकिन सर पे किसी चीज को सवार ना करें, इतने डिप्रेशन में ना जाएं, इतनी टेंशन ना लें कि वो आपके लिए जानलेवा साबित हो। वो डिप्रेशन, आप तो मर जाएंगे लेकिन आपके जो पीछे हैं, आपके चाहने वाले, आपके बूढ़े वालदैन, उन पे क्या गुजरेगी। आप उनकी खातर मेहनत तो करें, जरूर करें, लेकिन उसको अपनी जिंदगी का लिए मसला मत बनाएं और किसी भी चीज को, जो चीज आपके पास मौजूद है आप उसको एंजॉय करें, जिंदगी को एंजॉय करें, खुशियों को एंजॉय करें, रिश्तों को एंजॉय करें। जो चीज नहीं है उनके हसूल के लिए दिन रात मेहनत जरूर करें, लेकिन सर पे सवार न करें, डिप्रेशन ना लें और सीरियस ना लें। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए उसको जुनून ना बनाएं, इतना जुनून ना बनाएं कि आपकी जान चली जाए। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। हमारा चैनल जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। आप दोस्तों के प्यार का बहुत शुक्रिया। आज हमने इस मौजू पे खसूसी जो है बिलाल पाशा के वालिद से ताज़ियत के लिए ये वीडियो बनाई है। हमारे अल्फाज उन तक पहुंच जाएं। अल्लाह ताला बिलाल पाशा को की मग़फ़िरत करे और उनके वालदैन को सब्र जमील अता फरमाए। हमारी दुआएं उनके साथ हैं और अल्लाह ताला किसी भी बुजुर्ग वालदैन के साथ ऐसा ना करे कि उससे पहले उसकी जवान औलाद को कब्र में जाना पड़े। सबको अपने वालदैन की खिदमत करने की तौफीक ता। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस यही है कि उसकी जो है जिंदगी में उसके जवान औलाद जो है उसको कब्र में उतारना पड़े। अल्लाह ताला सबकी जवान औलादों की हिफाजत करे और जिंदगी लंबी करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं दोस्तों। हम आपका और हमारा साथ हमेशा का है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।